तो साडा अज का जिहड़ा पहला विषय है वो है गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या प्रणालियां का इतिहास, इंटरप्रिटेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब हिस्टरी। ये लैक्चर डॉक्टर गुरशरणजीत जी इन्हां दी मैं थोड़ी जी इंट्रोडक्शन जरूर कराना चाहांगा, क्योंकि गुरमत कॉलेज नाल और इस कोर्स नाल बड़े चिरां तो जुड़े हुए हैं। गुरु नानक यूनिवर्सिटी विच गुरु नानक स्टडी सेंटर जो है वो हैड ने, और इन्होंने गुरु नानक साहब से ही PhD की है अपनी। जिन्नियां गुरु नानक साहब दी बाणियां ने, गुरु नानक साहब का पूरा जी फिलोसफी है उस पर इन्हों की PhD है। जी व्याख्या प्रणालियां की गल है तो गुरु ग्रंथ साहब की जी भाषा है या दुनियावी पहलू है, इसको समझने की बड़ी जरूरत है। और गुरु ग्रंथ साहब की भाषा ना तो किसी विशेष समय नाल ताल्लुक रखती है, ना किसी स्थान नाल जुड़ी हुई है, अते ना ही किसी खास लोगों नाल जुड़ी हुई है। समय पक्षों बाबा फरीद तो लैके और गुरु तेग बहादुर साहब तक ये लगभग मेरा ख्याल 600 साल या 650-700 साल लग जाते हैं। इन्ने लंबे समय तक इसकी जी लैंगुएज है या जड़ियाँ भाषावां ने वो इस दे विच फैलियां हुई ने। खेतर पक्षों कई मुल्कों और अनेक भाषावां दे विच जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ी है गल है दे विच काव रूप विच है। और इसनूं समझना आम जदों कोई एक नवा बंदा इसनूं पढ़न लगता है उसनूं समझना थोड़ा जा औखा हुंदा है। इसलिए व्याख्या की जिहड़ी है वो बड़ी जरूरत हुंदी है और समय समय सिर इसकी व्याख्या जिहड़ी है वो होंदी रही है। ये गुरुआं दे टाइम तो ही शुरू हो गई सी। और कई तो इत्थों तक कहते हैं कि जी द मोस्ट अथेंटिक व्याख्या या ट्रांसलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब इज गुरु ग्रंथ साहब इट सैल्फ। कहते हैं कि वार वार जो पढ़ोगे तो तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है ये तुहानूं अपने आप समझ आएगा। लेकिन हर समय के हिसाब नाल जिहड़ी लैंगुएज है, जिहड़ी भाषा है, उसका जिहड़ा फैलाव इतना वध गया कि मैनू जो असी अपने घरों में देखते हैं तो कई वर्ड ऐसे होंगे ने असी बोलते हैं आम जिंदगी के, तो बच्चे पुछते हैं पापा इसका की मतलब है। इवन जो न्यूमेरिकल गल करते हो 66 68, तो मेरे बच्चे कई बार छोटे पूछ लेंगे जी 66 की होंगे, 68 की होंगे, दसना पैंदा 66 और 68। तो ये सारी जी भाषा 400 साल 500 साल पहले दी है। और बड़े वक्त मसलन मैं एक गल करदा गुरु ग्रंथ साहब एक वर्ड बख्ता आंदा है और वह बख्ता का मतलब यही है कि आम गलबात नूं, लेकिन अज कोई अगर उसनूं बख्ता वर्ड यूज कर ले उसनूं असी एकदम ही होर तरीके उसनूं लै लैंदे आ। तो ये गुरु ग्रंथ साहब की जी व्याख्या की गल है और इसका बड़ा वड्डा इतिहास है। तो उस इतिहास बारे डॉक्टर गुरशरणजीत सिंह जी शुरुआत तो किस तरह ये व्याख्या दी प्रणालियां शुरू हुई और अज किस तरह सानू करना चाहिए और किस तरह है इतिहास, उस बारे गल कर। आओ जी डॉक्टर साहब। परम सत्कारयोग चेयरमैन साहब और गुरमत कॉलेज दे विच जुड़ बैठे संगत रूप दे विच समूह विद्यार्थियों, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिवें कि विशा दिता गया है गुरबाणी की व्याख्या प्रणालियां, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ इंटरप्रटेशन ऑफ गुरबाणी। जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने दुनिया के, उन्हां दे टीके भाष ट्रांसलेशनस टाइम टू टाइम जिहड़ियां ने वो करन दी लोड़ पई। और उसे तरह गुरु ग्रंथ साहब जदों 1604 दे विच इसकी संपादना हुई तो उस वेले और ईवन कि उस तो भी पहला गुरु नानक साहब के समय तो ही जदों बाणी रचनी शुरू हुई, गुरबाणी नूं भी समझण ते समझाउण दे यतन जिहड़े सी वो शुरू हो गए। एक दो गल्लां तुसीं विद्यार्थी हो
ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਰਾਨ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਆਊਟਡੇਟਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੂੜ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਦ ਤੇ ਅਰਥ। ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪਦ ਤੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਸਟੀਕਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬਿਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ ਅਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਇਹ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਪਰਮ ਅਰਥ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਰ, ਕਰ, ਕੱਕਾ ਰਾਰਾ ਕਰ, ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ। ਤੋ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਠਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਤੇ ਸਟੀਕਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਐਮਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ 450 ਸਾਲ ਜਾਂ 500 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 66-68 ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਉਹ 66-68 ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਮ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, 6 ਪੜਾਅ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ 7 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜ ਵਿਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਭੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਭੰਗ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਇਲੂਮੀਨੇਟਡ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 1430 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣੇ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਵਿੱਤ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਵਿੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਜੂਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾਲਿਆ, ਊੜਾ ਓੰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਊੜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰਭਉ ਭਾਲਿਆ, ਨਿਰਵੈਰੋਂ ਜੈਕਾਰ ਅਜੂਨ ਅਕਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਨਿਵਾਣ ਚਲਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਮਹੱਤ ਕਰ, ਓਤ ਪੋਤ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਰਾਤ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਜਗਤ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਲ ਟੈਕਸਟ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਮੀਣੇ ਕੌਣ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਣੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ 2 ਬੱਚੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਚੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਓਂਕਾਰ ਦੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਰਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ 1825 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਣ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਾਣ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਤੀ, ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾਨੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ। ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ 1895 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। 1895 ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਘੜਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਚਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਣ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਜੀ, ਗੋਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਪਾਰਵਤੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਨਾਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਅਖਵਾਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਗੂੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1787 ਤੋਂ 1843 ਤੱਕ ਹੈ। 1843 'ਚ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ। ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ, ਇਹ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਦਾ। ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ। ਕਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ? ਆਨੰਦ ਕਾਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 1825 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਾਗ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਨੰਦ ਕਾਣ ਨੇ 1825 ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਜਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 4 ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਦੋਸ਼, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਦਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ 1947 ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਇਦ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਆ ਚਮਨ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 10-10 ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਵਿਆਖਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖ ਆਇਓ, ਉਹ ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਈ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।